ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೇ ಮಂಜುಳಾ ಗೌರಿ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆ ದಾಮಿನಿ ಅವರಿಂದ ಗಣಹೋಮ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಗಣಹೋಮ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆ ಕತೆ ಶ್ರವಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ओम मृतं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा ओम तस्मात् ओम तारिं अवश्रोतारं वधातारं अवानोचानु अशच्यं अपश्चात्तार अवस्तार गांगादिदेवसे तुम प्रत्यक्षं ब्रह्मादे तुम ज्ञानमेव ज्ञानजयन्ते प्रत्ययते तुम भूमिरापोनलो नमः तुम चत्वारि महापदानि स्वाहा तुम कालत्रयातीतः तुम मूलाधारे ततो चैत्यं जगत्त्रयात्मकः महायोगिनो ध्यायन्ते तं ब्रह्मा तुम विष्णु तुम रुद्र तुम इंद्र तुम तुम वायु तुम सूर्य तुम चंद्रमा तुम ब्रह्मा स्वाहा गणादीन पूर्वं चारणीन तदनन्तरं अनुसार पुरतः अद्वैतरत्नं धारेण रुद्रं एतत्तमस्वरूपं विकारपूर्वरूपं अकारमध्यमरूपं अनुस्वारशान्तरूपं बिन्दरुत्तरूपं नादसन्धानं सुविधा सन्धे ऐशाने विद्या गणकर्षेः विचरति गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम एकदन्ताय विष्णवे गुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं च दहस्तं वायुं गाधारणं रदन्यवर्णमस्ते प्राणमोषकस्यं रक्तं लम्बोदरं ओम ऋतमस्मि सत्यमस्मि स्वाहा ओम वर्तमान् ओंकारं अश्रोतारं वधातारं अवानुजानु अशेषं अवपश्चात्तार अवपरस्तार अवकरातार अवदक्षिणातार अवजोत्तार अवाकरातार सर्वलोमापायमन्तास्वाहा सम्मानमयत्वं जन्मयः महानमयत्वं ब्रह्ममयः समदश्चातादेवते समृद्धकं ब्रह्मादे ज्ञानगणपते त्वमेव वृत्तिगतं दत्तमदे त्वमेव केवलं कर्तादे त्वमेव केवलं भर्तादे त्वमेव केवलं भर्तादे त्वमेव सर्वं कलितं ब्रह्मादे साक्षादात्मादे तं स्वाहा ओम ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा ओम तस्मात् ओम तारं अश्रोतारं वधातारं अवानोचानु अशेषं अपश्चात्तारं समिधा सन्धे तैशाने शुद्ध्या गणकर्षे निर्गायत्राय चन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ओम गंगणपते नमः स्वाहा एकदन्ताय विष्णुवे धीमहि तन्नो दन्ते स्वाहा अग्नये दुष्टकृते नमो पुरस्तात् ग्रहण उताशन तेन मे सुफला अवाप्तिः भवेत् जन्मनि इह जन्मनि पूर्णफल प्रार्थनां समर्पयामि। विधानकृतवती ओम यापलनेर्या अपला पुष्पायाचित पुष्पणे राधादिवोदासानं चन्द्रमदत्वा ओषधेभ्यः गन्धर्वमा द्वादशतमबिलं पूरयित्वा ओम सप्तते अग्रे सप्तरिक्वा सप्तऋषयस्तभवान् प्रियाणि सप्तवत्राः सप्तदात्वायन्त्यप्यमनेरापणचाकृतयत्वा ओम परस्वादित्या रुद्रावदवत्तमिन्दतां ब्रह्माणवदनेतज्ञे घृतानत्वं सर्ववर्धयुक्त सत्याः सुन्दरितमानसिकामासा ओम यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वाञ्जोनिं गच्छ स्वायुषते यज्ञो यज्ञपदे साधोक्तवागस्वेन स्वाहा देवागातविदो गातं वित्वा गातविदमरसते मन्नो देवदेवेशो स्वाहा वाच स्वाहा वाच धारा अतो अयं वै भूमनावदेः
अस्यामेव प्रतिष्ठति पूर्णावते उदोद्धार मुहूर्तः मुहूर्तोत्तन गृह्णन्तु मुहूर्तमस्तु ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ नमस्ते आगार भक्त्याय नमस्ते दक्षिणाग्रे नवाहवनीयाय वावेते नमो नमः गाण्डद्वैवाताय कर्मकर्मस्वरूपिणे स्वर्गावर्गदात्रे जज्ञेशाय नमो नमः विद्येशाच्युत गोविन्द माधवानन्दकेशव कृष्ण विष्णुके जयं विश्वासाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि अन्यथा बन्नि यत्तेऽग्ने वक्तस्तेनावक्तस्तुभुजासं यत्तेऽग्ने वक्तनावक्तभुजासं मयि मेधामि प्रजामि स्वस्तिर्भूतात् मयि मेधामि प्रजामि ददातु विघ्नेश्वराय नमः सर्वोपचाराणि समर्पयामि कथाश्रवणानि करिष्ये गुरुं गणपतिं दुर्गां भास्करं जपमच्युतं ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषे श्रवणकादयः प्रवच्छर्मणः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तदा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं परं तद् ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತಕಥೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಸರು ಬಹಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಕೆಲಸವೇ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲವರು. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಕಲಿಯುಗ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೇ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಅವರಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಿದವನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಜ್ಞ ಸರಿದವನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸೂತ ಮಾವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನಾರದರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಾರದರಿಗಾಗೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಥನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಶಾಂತರಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೂತ ಮಾವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕದಾ ನಾರದೋ ಯೋಗಿ ಪರಾನುಗ್ರಹಾಕಾಂಕ್ಷಯ, ಹಾಗೆ ಲೋಕ ಸಂಚಾರಗಳು ಕೂಡ 14 ಲೋಕಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಾನುಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾರದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ನಾರದರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನಂತ ದೇವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ರುದ್ರ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಹಾಗೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತ ನಾರದರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮೋ ವಾಂಗ್ಮನದಾತೀತ ರೂಪಾಯಾಂತ ಜಗತ್ತೇ ಆದಿಮತ್ಯಾಂತ ಹೀರಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ನಮೋ ವಾಂಗ್ಮನದಾತೀತ, ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲುಕದವನು. ನಾವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ನಾವಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ವೇಗ, ಮನೋವೇಗ. ಆ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಯಾವ ವೇಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ವೇಗವು ಕೂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಆಡಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ನಾರದರು ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ನಾರದನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತಾದಿ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕಿಮರ್ಥಮಾಗದೋಸೆ ಕಿಂತೆ ಮನಸ್ಸಿ ವರ್ತತೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರದರು ಹೋಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ.
ಅವಾಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಪಾಪಾನುಸಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸುಲಭವಾದಂತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮತ್ತಮ್ಮಾಗತೋಸಿ ಮನಸ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಥಮಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನ್ಯಂ ದುರ್ಗೆ ಮರ್ತೇಜ ದುರ್ಲಭಂ. ಅತಿ ಗೌಪ್ಯತವಾದಂತ ಪುಣ್ಯತವಾದಂತ ವ್ರತ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾರದರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿಂ ವ್ರತಂ ಕಿಂ ವಿಧಾನಂ ಕಿಂ ಫಲಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ರತ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಫಲಗಳೇನು, ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಹೇಗೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸತ್ಯವ್ರತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಮಿನ್ ದಿವಸೇ ಸತ್ಯೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಃ, ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಃ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ 16 ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕಾಲ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರುತಂ ಮರದಿ ಪಾಪ ಯಥಾರೋಗ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಕೇಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಾಂತರವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಶಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ದುಃಖ ಶೋಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆಯನ್ನ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಾದಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಾನಂತರೇ ಧೂಪದೀಪಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಿವೇದ್ಯಾರ್ಥೇ ಪರಿವಾರ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಾರಾಧಿತ ಪ್ರಥಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ದ್ವಿತೀಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ತೃತೀಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ದ್ವಿತೀಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಪಂಚಪ್ರಾಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಸಮರ್ಪಿತಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ವಿಸರ್ಜಯಾಮಿ. ಭಗವಾನ್ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ. ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪದಕ್ಷಿಣಾಂ ಇವರು ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೂಜೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಫಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೆ. ಊಟವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವೃತ್ತವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ದುಃಖದಿಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದರೆ ವಯೋವೃದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹಣೋಪಾಯರಾದರೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ವೃತ್ತವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂತರ್ಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೈವಲೀಲೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಡವರು ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಂಬಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೊರಡುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಪೂಜೆ ಯಾವುದು, ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದಲೇ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವನು ಕೂಡ ಬಡವನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾರಿ ಹಣ ಬರ್ತದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವನು ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅನೇಕ ವರಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂತ ಪುರಾಣ ರೇವಾಗಂಡೆ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಉಪದೇಶಾತ್ಮಂಚ ಅಕ್ಷತಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಗೋವಿಂದ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂತಾನವಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತಾನವಾಗ್ತದೆಯೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹರಕೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಪುತ್ರಿಕಾರತ್ನಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಾಮಕರಣ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾವು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಂತಾನವಾದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಾಮಕರಣ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹರಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಜ, ಹರಕೆಗೆ 12 ವರ್ಷ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನವಾಗ್ತದೆ. ಇರುವರಿಬ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಇದೆಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಾದಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಕಲಾವತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದಂತ ಮಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಡವಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಲೀಲಾವತಿ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈವರೆಗೂ ನಾವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಾನವೀಯ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಂತ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಪತೃಪ್ತ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಮಾಧವ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಇವಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಕೇತರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಕಳ್ಳರಲ್ಲ, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಾಪದಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾನಸರಾಜ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೀತಾನೆ. ಸಭಾ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಂತ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕ್ಷೌರಕರ್ಮಾದಿ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇವರೇನು ಉತ್ತರೋತ್ತರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಭಾಗ 2ನಲ್ಲಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.